நாமಕ್ಕೆ மகிமை உண்டாகட்டும். ஆமென். பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த நாளை ஆராதனையில உங்களை எல்லாரையும் பார்க்கிறது ದೇವರ ಪ್ರಜೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಸಂಜೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವುದು ಆನಂದವಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಂತೋಷ. ನಾನು இன்னைக்கு பல ஆராதனைகளுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தேன். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರಾಧನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. சரி, டானியல் பாஸ்டர் ஃபோன் பண்ணேன். மீட்டிங் ಇಲ್ಲ போறதுன்னு நான் நினைச்சிருந்தேன். ದಾನಿಯಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ವೇ ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. சரி விடு அப்படின்னு சொல்லி அம்மா படுத்திருந்தேன். ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ. மலಗಿದೆ. அப்புறம் பார்த்தா திரும்பி ஃபோன் வந்துச்சு. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಬಂತು. ஓடி பார்த்திಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಓಡಿ ಬಂದೆ. எனக்கு இங்க வரணும்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷನಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏನಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾ ಬರೋಪ್ಪಲ್ಲ ನೀವು 500 ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾನು ಬರೋವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು 500 ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾರೋ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೈ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೈ ತಗೋಬೇಕು. கொடுக்காதே கஞ்சை மாதிரி சும்மா கை கொடுத்து வாங்குவேன். கொடுத்தா நான் வாங்குவேன். ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು. கத்தரை அப்படியே வச்சிருக்கிறாரு. ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಹಂಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ஒரு வேலைக்கு 40 பேர் சாப்பிடுறாங்க எங்க வீட்டுல. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 40 ಜನ. ஒரு வேலைக்கு ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ 40 ದಿನ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ 40 ಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು வந்துட்டே இருக்கிறாங்க நம்ம வீட்டுக்கு. ಸೋ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒரு சந்தோஷத்துக்காக தான். ಒಂದು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ. சில பேர் 500 சொல்லுங்க. ಕೆಲವರು 500 ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் ஐஸ்வர்ய சம்பந்தனாக இருக்கிறார். ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಐಶ್ವರ್ಯನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. உங்களை ஆராதனையில் அபிஷேகித்து கர்த்தர் நடத்தி இருக்கிறார். ಸೋ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என்னோட நல்ல பிரசங்கம் பண்ற ஆளுங்களா இங்க இருக்கிறாங்க. ಸೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಂತ ಸೇವಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என்ன கலரா இருக்கிறார், சூப்பரா இருக்கிறாரு. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பிரைஸ் தி லார்ட். ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ஆண்டவர் நம்ம மத்தியிலே இறங்கி கொஞ்ச நேரம் உங்களோடு பேசுவாராக. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. அது வந்து நீங்க 21 நாள் ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೀವು 21 ದಿವಸ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. 21 ದಿನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. 21 நாள் ஒண்ணுமே சாப்பிடாத. நைட்ல வந்து சாப்பிட்டீங்களா? சில பேர் காலையிலே நைட்டே சாப்பிடுவாங்க, மத்தியானம் மட்டும் பாஸ்டிங். ಕೆಲವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ உண்மையா சொன்னேன். உண்மையமா சொன்னேன். நானு ನಿಜನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. நான் சாப்பிட்டவங்க சொல்றேன். அதுக்கு ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீ கவனமா கவனி. ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ. பிரைஸ் தி லார்ட். ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. சில பேர் நல்லா சாப்பிட்டு சர்ச்சில் வரும்போது மூஞ்சி மட்டும் மூணு வச்சிருவாங்க. ಕೆಲವರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾಕ 500 ಪಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ರಾನ ಇದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ, 21 நாள் இல்ல, 21 ದಿನ ಅಲ್ಲ, 2 நாள் இல்ல, 3 நாள் இல்ல, 2 ದಿನ ಅಲ್ಲ, 3 ದಿನ ಅಲ್ಲ, ஒரு நாள் கூட, ಒಂದು ದಿನವಾದ್ರು, ஒரு வேளை கூட, ಒಂದು ಸಮಯ ಆದ್ರು, 1 மணி நேரம் கூட, 1 ಗಂಟೆ ಆದ್ರು, 5 நிமிஷம் கூட 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರು நாம் ஆண்டவரோடு ஐக்கியப்பட்டா, ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿರೋಣ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இருக்கிற இடத்தை ஆண்டவர் அசைத்து விடுவார். ನಾವಿರುವಂತ ಜಾಗವನ್ನ ದೇವರು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ஜெபங்கள் கேட்கப்படும். ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. நீரை எடுத்து வல்லமையா பயன்படுத்துவார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲವಾಗಿ உங்க ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. சபையை கர்த்தர் ஆயிரமாய் நிரப்ப போகிறார். ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பிரைஸ் தி லார்ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. என் சபையில ஒரு நாள் ஒரு வாலிப பையன் பாஸ்டிங் எடுத்துட்டான். ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ. அவன் சர்ச்சுக்கே வரமாட்டான். ಅವನ ಸಭೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. அவங்க அம்மா எப்போ கூட்டாலும் வரமாட்டான். ಯಾವ ಕರೆದ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. நான் பார்க்கும்போது ಔಟ್ ಅಂಕಲ್ வரமாட்டான். ನಾನು ಕೇಳುವಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 3 நாள் பாஸ்டிங் இருந்தான். ಅದು 3 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. அப்பா கையில பிடிக்க முடியல, எவ்வளவு பாஸ்டிங் ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಗ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ஒரு நாள் கூட நான் போக முடியல.
ಒಂದಿನ ಅವನನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. இன்னொரு நாள் சரி பாவம் வாலி போய் உபாசம் இருக்கிறானே, ரூம்ல போய் ஜெபம் பண்ணுகிறானே, அவனுக்கு போய் சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெபத்துக்கு போனேன் நான். ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿನ ಯವನಸ್ಥರು ಉಪವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೋದೆ ನಾನು. போன உடனே அவன் என்ன கேட்டான். ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆತನ ನನ್ನ ಕೇಳ್ದ, ஐயா ஆண்டவர் நமக்கு எது கேட்டாலும் கொடுப்பாரு இல்லையா? ಆ ದೇವರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ? யாமா போய் நாமத்துல எது கேட்டாலும் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஆண்டவர் சொல்லி. ಹೌದು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. நீ என்ன கேட்டதுன்னா அப்புறமா சொல்றேன் நான். ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. சரி, மத்தியானம் வரைக்கும் அலையோ சோதரம் ஆண்டவரே, மகனே ஆசீர்வதி ஆண்டவரே, அப்பா இந்த வாலி மண்ணுக்கு நல்ல மேலங்கட்டும் அபிஷேகம் பண்ணு ஆண்டவரே, உயர்த்து ஆண்டவரே, காப்பாற்று ஆண்டவரே, கத்தி நடக்கறான். ಸೊ ಮತ್ತಾಂತವರಿಗೆ ದೇವರೇ ಯವನಸ್ಥರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ಬಲಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. அவன் ஜெபத்தை ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕಿಟಕಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಿಟಕಿ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. மத்தியானம் கேட்டேன். ಮತ್ತಾನೆ ಕೇಳಿದ, என்ன விஷயம் ராஜா, எதுக்கு ஜெபம் பண்ணுறீங்க? ಏನ್ ವಿಷಯ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀಯ? ஐயா நான் சொல்றேன், நீங்க ஜெபம் பண்ணுறீங்க. ಅಯ್ಯ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಯ್ಯ, அதுக்கு 5 மணி ஆச்சு. ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ. ஜன்னல் பக்கமா பார்த்து ಸೊ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. என்னடா ஜன்னலுக்கு நேர ಆ ಕಿಟಕಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ஒரு பூஜாரி பொண்ணு மல்லிகை அடிக்கிறாங்க. மகன் மல்லிகை மூணு விட்டுக்கிறாங்க. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. மல்லிகை அவன் லவ் பண்றான். ಮಲ್ಲಿಗೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. அவன் செப்பேட் காமிச்சிக்கிறான். ಅವನು ಚಪ್ಪಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. பிரசங்க வந்து கேட்டேன் இல்லையா, ஜெபம் பண்ண எல்லாம் கிடைக்கும் சொல்லிட்டு ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? உபாசத்துல உட்காந்துக்கிறான். ಅದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. அப்புறம் நான் பார்த்தேன், என்னப்பா அப்படின்னு சொன்னா, ಏನಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, கோச்சிக்காதீங்க, ಪಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ್ರಿ, அந்த மல்லிகை மேல எனக்கு ஒரு கண்ணுனா, ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು. அட நாசமா போறோம். இந்த காலையே சொல்லிருந்தாலே என்கிட்ட ಅಯ್ಯೋ, ನಾಶ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. உன் பேச்சு கேட்டு நானும் சாப்பிடாம ஆண்டவரே, மகனே ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வதியும் அபிஷேகம் இறங்கட்டும் வாசல்லாம் சொல்லி கத்துனாடா. டேய், ನಿನ್ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಸಹ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಗನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. கை நிறுத்துனப்பா, நான் போயிட்டு வந்தா சாமி வந்தேன். ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. அவன் கேட்கறான், ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, நாளைக்கு வருவீங்களா? ನಾಳೆಗೂ ಬರ್ತೀರಾ? யார் லவ் பண்றதுக்கு யாரை வச்சு இது சொல்றீங்க? ಯಾರ್ದೋ ಬಂದಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಸಿದ್ಯಾ? அவங்க அம்மா வந்துட்டு, ಅವ್ರಮ್ಮ ಬಂದು, ஐயா காப்பி குடிச்சு போங்க, மன தாயி உன் பையன் பிள்ளை கொடு, ஆலிக்ஸ் உன் பிள்ளை கொடு, என்ன அவன் மல்லிகை அம்மா ஜெபம் பண்ணுமா? அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ, நான் போயிட்டு வர சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ஜெபத்திலே கருத்துள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும். பிரார்த்தனைಯಲ್ಲಿ எச்சரವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. என்ன ஜெபிக்கிறோம்னு தெரியணும் உங்களுக்கு. ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. மத்திய சிஷ்ய 20ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம் வாசிங்க. பிரசங்கம் வேற, ஆனா சும்மா இந்த ஜெபத்துக்காக சொல்லிடுறேன். பிரைஸ் தி லார்ட். மத்திய பார்த்த சுவார்த்தை 22:20 ಬೇಗ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀರಾ? 20 ವಾಕ್ಯ. டேய் காலத்துனே இங்கே காலத்துனே சரி குடுமா. பிரைஸ் தி லார்ட். அப்பொழுது செபுதேவின் குமாரனுடைய தாய் தாய் தன் குமாரனோடு கூட அவரிடத்தில் வந்து அவரை பணிந்து கொண்டு உம்மிடத்தில் ஒரு விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் என்றார். ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆತಾನೆ? அல்லேலூயா. உங்ககிட்ட ஒரு ஜெபம் பண்ணனும் கேக்குறாங்க, நல்லதானே? ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಾ? ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಏನೆಂಬುದಾಗಿ அவர் அவரை நோக்கி உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டார். உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டார். ನಿನಗೇನು ಬೇಕಮ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ದ. அதற்கு அவர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் உன்னுடைய ராஜ்யத்தில் என் குமாரனாகிய இவரை 2 பேர்கள் என் பிள்ளைங்க 2 பேரும் கூட இருக்கிறாங்க ஆண்டவரே. உன்னுடைய ராஜ்யத்துல வரும்போது ஒருத்தர் லெஃப்ட் இருக்கணும், ஒருத்தர் ரைட் இருக்கணும். ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಆತನಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದಳು. ಆತನ ಆಕೆಯನ್ನು ನಿನಗೇನು ಬೇಕಮ್ಮ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ 2 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ஒரு அப்பா இருக்கிற நல்ல ஆசை தானே இது. ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಆಸೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? நீ வரும்போது உன்னுடைய ராஜ்யத்துல என் பிள்ளைங்க ஒருத்தர் ரைட் இருக்கணும், லெஃப்ட் இருக்கணும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ನೀ ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಬಲಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ எல்லாம் பரலோகத்துல இருக்கணும்னு எவ்வளவு பேர் ஆசைப்படுறீங்க? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಾ? அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಗ ಊಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬರೋದು. அவன் பரலோகத்துக்கு போறது. ಇನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನ? அவன் பரலோகத்துக்கு கொண்டு வந்து என்ன நரகத்துக்கு கட்டிட்டு போடுவாங்க. ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾನಯ್ಯ. அப்பா அவனுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க ஐயா. ಅವನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ஜெபம் இப்படிதானே பண்ணோம். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ஐயா அவனுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க.
ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ. ஐயோ நீங்க இருக்கிற பசங்க ரொம்ப கஷ்டங்க. ಇವಾಗ ಇರುವಂತ ಹುಡುಗರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. அதோட ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தா நாம விடு. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸವಾಗಿದ್ದ ನಾವು ಮೊದಲು. எல்லாரும் எல்லா காலத்துலயும் எல்லாம் அப்படிதான் இருந்தோம். ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರು. ஆமென். ಆಮೇಲೆ என்ன எங்க அப்பா அம்மா அடிச்சதே என்ன கை தூக்க பார்க்கலாம். ஐயா உன்னை அடிச்சதே இல்ல உங்க அப்பா அம்மா தூக்கை. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತು. உன்னை பார்த்தா எதுக்கு அடிக்கணும் போகுது. போச்சுக்கறியா. அப்புறம் ஏச்சு பேசுற போது நான் என்ன அவசரமா அல்லேலூயா. அம்மா அப்பா மாத்திர உதயத்தினர்ல கை ஏத்துறோம். அடி வாங்க. பின்ன என்ன நம்ப டேய் அந்த காலத்துல வாழ்ந்த இல்ல நீ. அந்த காலத்துல நாம என்ன பண்ணிருக்கோம். எங்க அப்பா கைய மேல பட்டது இல்ல பேசுறீங்க. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಕೈ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ಕೈ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿಲ್ಲ. அந்த தங்கமான அப்பா எங்க அப்பா. ಸೊ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. வெறும் இரும்பு ஸ்க்ரூ டிரைவர் ಬರೀ ಕಬ್ಬಿಣ ಸ್ಕ್ರೂ ಬೆಲ್ಟ್ ಟೈರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆಲ್ಲ தான் அடிச்சுக்கிறாரு. ಅದರಲ್ಲೇ ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಮಾತ್ರ. ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. உங்க அப்பா எப்படி ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ரொம்ப வாங்கியிருப்போம் போல இருக்கு. ಏನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ஆனா அன்னைக்கு நம்ம நினைச்சோம் ಆ ರಾತ್ರಿದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋ சின்ன வயசுல நம்ம எல்லாம் ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ அடிக்கும்போது எங்க அப்பா எல்லாம் அடிக்கும்போது செட்டா நல்லா இருப்பீங்க. ಅಪ್ಪ ಹೊಡಿದಾಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ யோசிச்சிருக்கிறோம் நாம. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ನಾವು. ஆனா இப்ப நினைக்கிறோம் ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೆನೆಸ್ತೇವೆ இன்னும் நம்மள அடிச்சிருந்தா நல்லா இருந்துச்சு. ಇನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. அல்லேலூயா அல்லேலூயா. கேக்குறாங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க ஒன்னு லெஃப்ட் ஒன்னு ரைட்ல டேய் கவனிச்சு. ஆமென். ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಬಲಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಇರ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ஏசப்பா சொல்றாரு. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ போடி கலங்க பயங்கரியா மூட்டிங்களா அப்படிதானே நடந்து செல்லுது. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அவங்க பார்த்தாங்க போதைக்கு ஒரு வருஷமே ஓடிட்டு போயிடுவாங்க சொல்லி முடியே முடிச்சுக்கிறாங்க. ஐயா சொல்லுவா நீங்க வாசிங்க. ஏசு பிரதி அம்மா எங்க போறீங்க அக்கா. சரி கோச்சிங் போயிருக்கீங்க. கவனிங்க ஏசு சொல்றாரு. ஏசு பண்ணி கலப்பட கலப்பட அல்லேலூயா ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. இயேசு பிரதித்திரமாக ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ நீ என்ன கேட்கிறன்றதே உனக்கு தெரியல. ನೀನು ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. இந்த அம்மா கேட்கறது அம்மா தெரியுதா தெரியலையா. ತಾಯಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? இந்த அம்மா கேட்கறது தெரியுதா இல்லைங்களாங்க. பிரைஸ் தி லார்ಡ್ பிரைஸ் தி லார்ட் அல்லேலூயா. ஆனா இயேசு சொல்றாரு நீ என்ன கேட்கிறன்றதே உனக்கு தெரியல. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೀನು ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯೋದು. நான் குடிக்கும் பாத்திரத்தை நீ குடிக்க முடியுமா. நான் பண்ற ஆகாரத்தை பண்ண படுகிற பாடுகள் சிலுவை பாடுகள் அவர் சொல்றாரு. ನಾನು ಕುಡಿಯೋ ಪಾತ್ರ ನೀನು ಕುಡಿದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿಲ್ಪೆ அதெல்லாம் பண்ணிடுற ஆண்டவரேன்னு சொல்றாங்க. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ அதனால ஏசாமி பார்த்தா உனக்கு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ என்ன கேட்கறது உனக்கு தெரியல. ನೀನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அது என் பிதாவுக்கு தவிர யாருக்கும் தெரியாதுன்னு சொல்லி விட்டுட்டாரு. ಅದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು அவங்க மேல மற்ற சிஷ்யங்களுக்கு எரிச்சல் உண்டாச்சு. ಆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬಂತು. அல்லது அதுக்கு நல்லா கவனிங்க. 2 பேர் மட்டும் லெஃப்ட் ரைட் உட்காந்துட்டா 10 பேர் இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணுவான். ಇವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದಂತ 10 ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. இவரு ரைட்ல நான் லெஃப்ட்ல அப்படி இருக்கிறவங்க எங்க உட்காருங்க. ಇವ್ರು ಬಲಗಡೆ ಎಡಗಡೆ ಆದ್ರೆ அதனால மற்ற 10 பேருக்கு அவங்க மேல என்ன உண்டாச்சா எரிச்சல். 10 ಜನರಿಗೆ ಆ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ஒரு ஜெபம் ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ மற்றவர்களை எரிச்சல் உண்டாக்குகிறது. ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರಿಸ್ತಿದೆ. அல்லேலூயா 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 ஆமென். புருஷ காலைக்கு போட்டு டயர்டா வந்துருப்பாரு. இந்த மாப்பிள்ளை முக்காடு போட்டு அல்லேலூயா ஆண்டவரே அல்லேலூயா ஆண்டவரே. ಸೊ ಯಜಮಾನ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಲಾಗಿ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಗ್ಲೋರಿ ಗ್ಲೋರಿ மனுஷன் கோவம் வருமா வராதா. ಅವಾಗ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದ ಇಲ್ವಾ? அல்லேலூயா ப்ளீஸ் சொல்லலாம். அது வேற. ஆண்டவரே என் ஜெபத்துக்கு தடையா இருக்கிற பிசாசினை சந்தியும். யாருக்கு ನೀವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಪಿಶಾಚಿನ ದೂರ ಮಾಡು. புருஷன் மாமியார் தான். புருஷனும் மாமியாரும் ஜெபத்திலே வந்துறாங்க. தடையா இருக்கிற 2 வாட்டி சொல்லி பார்த்தாரு.
ಹೇಳೋ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಯ್ತು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೂತಿದ್ದ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಂದಾಗಿ ಬಂತು. ಮುಖಡೋಡು ಪಿಶಾಚಿ. ಕನ್ನಡ ಜಪಂ ಎರಿಚಲು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಿದ್ಧನ್ನ ತರುವ ಜಪಂ ಸಮಾಧಾನತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಾಧಾನ Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. ஒரு வீட்டுக்கு ஜெபம் பண்ணாங்க. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அவங்க அம்மா அப்பா கொண்டாடி ஜெபம் பண்ணிக்கிறாங்க. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ஆண்டவரே அந்த பேய்கிட்ட இருந்து இந்த பிசாசை காப்பாத்து. ದೇವರೇ ಆ ದೇವರಿಂದ ಈ ದೇವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. இந்த பிசாசுகிட்ட இருந்து அந்த பேயை காப்பாத்து. ಈ ಪಿಶಾಚಿನಿಂದ ದೇವರು ಕಾಪಾಡು. இந்த ரெண்டு பூதத்திலிருந்து இருந்து என்னை காப்பாத்து ஆண்டவரே. ದೇವರನ್ನು ಕಾಪಾಡು ದೇವರಿಂದ. குடும்பத்துல சமாதானம் இல்லையம்மா. இன்னொரு சமாதானம் என்ன பிரயோஜனம்? ಲೋಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ என்னமா பிரயோஜனம்? 21 ದಿವಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? மாமியார் அன்பா இருக்கிறியாமா? மாமியார் அன்பா இருக்கிறியாமா? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದೀರಾ? அத்தை ஜெயத்தில் அன்பா இருக்கிறியாமா? ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿದ್ದೀರಾ? முஷிக்கு அன்பா இருக்கிறியாமா? ಗಂಡ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿದ್ದೀರಾ? மனைவிக்கு அன்பா இருக்கிறியாமா? ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿದ್ದೀರಾ? முடியுமா? காலையிலிருந்து நீ நானே கத்தி கத்திட்டு உட்காந்துருக்க. அப்போ ஒரு நாள் குடிச்ச போனா தான் நான் கேளு. அவருக்கு உள்ள எடுத்து சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? Hallelujah. Hallelujah. ನಾನು ಸಾವಿಗೂ ಎದರೇನೋ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ ಪಡೆದೆ. ನಾನು ಸಾವಿಗೂ ಎದರೆ Hallelujah. ஒன்னு பான்சல், இன்னொன்னு எஞ்சி, சிலது விடுதி தாண்டி போயிருக்கு, சிலது கேரளம் தாண்டி போயிருக்கு. ஒரு மனம் இருக்குது. கை தட்டிலே ஒரு மனம் இருக்கு. கை காட்டு. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಬಿ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಾವಿಗೂ ಎದರೇನೋ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ ಪಡೆದೆ. ஏதோ ஜாஸ்தியா இல்லை. இந்த உயிர் திறந்த நாளிலே ஒரு ராத்திரி சொல்லி நான் பிரசங்கம் பண்ணிடுறேன். ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೋಮ್ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ
8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಾಕ್ಯ. ರೋಮಪತ್ರಿಕೆ 8:28 ವಾಕ್ಯ. 28. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸರಿ, ಗಮನಿಸ್ತೀರಮ್ಮ? ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ರೋಮರ್ 8:28 ವಾಸಿಗಮ್ಮ. 8:28 ரோமபத்திரிகை. பாருங்க, இந்த வசனம் சொல்லுது, அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு, தேவனுக்கு அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாய் நடக்கிறது. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು வசனம் என்ன சொல்லுது? ವಾಕ್ಯ அவருக்கு அன்பு கூறுவது சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாய் நடக்கிறது. ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ஆமென், ஆமென். நடக்கிறதுன்னு பைபிள் சொல்லுது. ನಡೀತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையில அநேக நேரங்களில் இந்த நன்மைகளை நம்மால் காண முடியல. ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. கடன் பிரச்சனை தீரல, ಸಾಲದ ತೊಂದರೆ ನೀಗಿಲ್ಲ, வியாதி பலவீனங்கள் நீங்கல, ರೋಗ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ನೀಗಿಲ್ಲ, குடும்ப பிரச்சனைகள் தீரல, ಕುಟುಂಬದ ತೊಂದರೆಗಳು ನೀಗಿಲ್ಲ, ஆஸ்தி அந்தஸ்தின பிரச்சனைகள் மாற மாட்டேங்குது. ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತಿನ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ನೀಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. பைபிள் சொல்லுது, ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ நன்மைக்கு ஏதுவாகவே நடக்கிறது. ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಡೀತಿದೆ. ஆனா நிறைய காரியங்கள் நன்மையா நடக்கிறது, நமக்கு தீமையா வருகிறது நாம் பார்க்கிறோம். ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. இந்த வார்த்தையுடைய அர்த்தம் பாருங்க, ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள். ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சபைக்கு வந்தது உன்னுடைய தீர்மானமா இருக்க கூடாது. ನೀನು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ಡ್. காணிக்கை கொடுக்கிறது, தசமா கொடுக்கிறது உன் தீர்மானமா இருக்க கூடாது. ಕಾಣಿಕೆ ದಶಮ ಕೊಡುವುದು ಅದು ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ஜெபிக்கிறது உன் தீர்மானமா இருக்க கூடாது. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. பைபிள் சொல்லுது, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள். ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமென். அவருடைய தீர்மானம் என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ಡ್. எல்லாருக்கும் ஒரு தீர்மானம் இருக்குது இல்லைங்களா? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. சபையில சில பேர் பேச மாட்டேன்னு தீர்மானம் பண்ணிப்பாங்க. ಕೆಲವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 21 ನಾள் ಉಪವಾಸ. ಆದ್ರೆ 21 ದಿನ ಉಪವಾಸ. ಸ್ತೋತ್ರ ಆಂಟಿ. ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. பிரைஸ் தி லார்ட். சபையில நான் எல்லாரோட அன்பா இருக்கிறேன், எல்லாரோட நான் பேசுறேன்றது நிதானமா கைத்திட்டாங்க. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ஐயா டாடி உனதையா ஐயா அவருக்குனாப்பா இதுவரை சொல்லி முடியுமா? ஹல்லேலூயா. ஒரு சொல்லுங்க பார்க்கலாம், இல்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நாம ஒரு நாளைக்கு ஒரு தீர்மானம் பண்றோங்க. ನಾವು ದಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜನವರಿயிலிருந்து பைபிள் படிப்பை தவறாமல் தீர்மானம் பண்ணேன். ಜನವರಿಯಿಂದ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. பிப்ரவரியில போட்டு விட்டேன். ಫೆಬ್ರವರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ஹல்லேலூயா. இந்தி சினிமா பார்க்க மாட்டாண்டவரே, ஹல்லேலூயா பல்ல கட்சிகள் இருந்தேன். ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. நான் 20 நிமிடம் சத்தம் கேட்டு பல்ல கட்சி விட்டேன். ಹಾಗೆ ಆಳು ಬಂದೆಂಗೆ ಬಾಯ್ತಿದ್ದೆ. ಅಮ್ಮ சொல்லுது, ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಾಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳ್ಳೆ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இங்க ஜெபம் பண்ணிட்டு போய் டிவில உட்கார்ந்து திரியேனே, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಗಿ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. டிவி அப்படியே டமாக்கு ಟಿವಿ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ಲಿ. இங்க ஜெபம் பண்ணிட்டு ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ அங்க போய் உட்கார்ந்து ஆகிட்ட தேச உள்ள சொல்ல பார்க்கலாம். ஹல்லேலூயா. ஆமென். தேவனுடைய தீர்மானம் என்ன? ದೇವರ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ರಕಟಣೆ 1 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಪ್ರಕಟಣೆ
ಪ್ರಕಟಣೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಅದನ್ನ ಎಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಜಕರಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವವನು ಆಗಿದ್ದಾತನಿಗೆ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಘನ ಮಹತ್ವಗಳಿರಲಿ. வெளிப்படுத்தி எடுக்கவே இல்லையாடி ಪ್ರಕಟಣೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. எடுத்துதான் சொல்ல உட்காந்துருந்தாங்க ಸತ್ಯವೇದದ ಕೊನೆಯ ಪುಸ್ತಕ. நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நல்லா கவனிங்க. நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய ரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்கள் நம்மை கழுவி இல்ல நம்ம பாவங்கள் அரணுக்குது நாங்க இல்லையா? யார் படிச்சுட்டு இல்லையாமா? நம்முடைய பாவங்களே கழுவி நடக்குது. நம்முடைய பாவங்கள் அரணா பாதி இல்ல பாவங்கள் அரனா எப்படி சின்ன வயசுல அப்பா அம்மா மூக்கெல்லாம் அசரிக்க முடிவாங்க. கோபமா அப்பா பிடிச்சா ஆனாலும் பாவங்கள் இருமா ஒண்ணு சொல்லு வாசிங்க வாசிமா பஸ்ட் நம்மிடத்தில் ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೇನು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು கூர்ந்து நமது ரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்கள் பாவங்கள் அண்ணா நல்ல கழுவி நம்மளை சுத்தம் பண்ணியிருக்கிறார். அல்லேலூயா. ஆத்மா சரீரத்தை தேவன் சுத்தமாக்கி இருக்கிறார். அவருடைய தீர்மானம் சுத்தமாக்கி வாசிக்கமா தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரிகளும் நல்லமா ஆசாரிகளும் ஆக்கின ஆக்க போறாரா ஆக்கிட்டாரா? ஆமென். ஆல்ரெடி பிரைஸ் தி லார்ட். நீ என்ன நினைச்சு சுத்தினிக்கிறியோ தெரியல. ஆனா உண்மை பிதாவாகி தேவனுக்கு முன்பாக ஆசாரியர்களும் ராஜாக்களும் ஆக்கின அவருக்கு சகல ದೇವರು ರಾಜನಾಗಿ ಯಾಜಕನಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலೂಯಾ. அப்படி பண்ணி வச்சிட்டுக்கறாங்க. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ದರಿದ್ರ என்னங்க? ದರಿದ್ರ ಏನು? ದರಿದ್ರನಾ? ಪ್ರೈಸ್ ನಷ್ಟಮಾ? 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 ಕಷ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ಸ್ತೋತ್ರ. ರಚನೆಯಾ? ತೊಂದರೆನಾ? ಆಮೆನ್. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ರಾಜಾಕ್ಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ರಾಜನಾಗಿ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ பண்ணினா. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்துல 1 பேதுரு 7:9 1 பேதுரு 8:9 வாಕ್ಯ. நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தினின்று அப்படி சொல்லி நீங்களோ ನೀವು உங்களை ನಿಮ್ಮ அந்தகாரத்தினின்று ಅಂಧಕಾರದಿಂದ நம்முடைய ஆச்சரியமான ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ஒளியிடத்தில் வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு நலகவிய தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான
ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಬೇವಲ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಎಲ್ಲ ಏಸಪ್ಪ ರಕ್ತದಿಂದ ಇದೇ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ. ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿ ನಾವು ಸುಖಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತೀರ್ಮಾನ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಏನು? ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಏನು? ಅವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯಗಳೇ ಅರಿವಿಕೆ ಬೇಕು. ಅವರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಪುಣ್ಯ 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 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬರೋ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ರಾಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬರೋ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. சில பேரு நம்மளுக்கு செஞ்சுட்டா ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಸತ್ರ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರು ரொம்ப ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಫೋಟೋದ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಸತ್ತು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಹೆಸಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸತ್ತು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಯೇಸುವಿ ಹತ್ರ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಯಾಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಯ ಪೂಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋಟೋ ವಾங்கி ಹೋಗಿ ಆಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿಡು ಅಜ್ಜಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಆಯ ಬೋದಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ. ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಟ್ಟಾಗ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಇಕ್ಕೋದು. ನಾವು பேச்சுக்கு ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. எடுத்து சாப்பிட்டான்னு வச்சுக்கோ. ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು இந்த காரி கொண்டு ஓடி மாட்டேன். ஓட பாத்தியா? ನೋಡಿ ಓಡೋಗೋದಿಲ್ವಾ? மாமியார் வச்சுக்கிற மாமியார்ட்ட. ಅತ್ತೆ ಹತ್ರ ಇಕ್ಕಿ. மாமியார் மைசூர் பாக்கு எடுத்து சாப்பிட்டு ಮಾಮಿ ಅತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ರು. 12 மணிக்கு பார்த்துக்கிறேன். 12 ಗಂಟೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ. ಫೋಟೋ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸಾப்பிಟ್ರೆ என்ன ஆகும் கிளம்ப? ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಏನಾಗ್ತದೆ? மூடநம்பிக்கைகளை வாழக்கூடாது. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ஒரே தரம் மதிப்பு. ಇದೇ ಸಾಕು. பிற்பாடு நியாயத்திற்கு. ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪೆ ನಮಗೆ. அல்லேலூயா. இயேசுவோடைய மரணத்தை மட்டும்தான் நம்ம நினைவு கூறணும். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. இன்னைக்கு தீர்மானம் பண்ணுங்க. ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. அவருடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறதே புண்ணியம். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದೇ ಪುಣ್ಯ. ஆமென். அல்லேலூயா. எறும்புக்கு ஆட்சி போறது. எறும்புக்கு ஆட்சி போறது. ಇರುವೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೋದು, பூனைக்கு பால் வைக்கிறது. ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಲು ಇಕ್ಕೋದು, எலிக்கு பாயசம் வைக்கிறது. ಎಲೆಗೆ ಪಾಯಸ ಇಕ್ಕೋದು, இதெல்லாம் புண்ணியம் இல்ல. ಇದೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ. சுவிசேஷம் அதுதான் புண்ணியம். ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದೇ ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ஆமென். ஆமென். நீ சுவிசேஷம் சொல்ல ஆரம்பிச்சினா ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் உன்னை கொண்டு அற்புதங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. என்ன சொல்லிடுங்க? எப்படி சொல்லிடுங்க? ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ இப்படி ஆகி ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. எங்காலும் இயேசு பத்தி சொல்லிடணும். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. அல்லேலூயா. இயேசு பத்தி சொல்லணும்னா ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ எல்லாரும் அன்புள்ளவனா இருக்க வேண்டும். ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. அல்லேலூயா. வீட்டுல பஜா இந்த மாதிரி சண்டை போட்டு ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬನ್ನಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬಜಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಜಾರಿ அந்த மனுஷன் அல்லேலூயா. ಇದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಉಯಿರೋடு ಯೇಸು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. ಇದು நிறைய ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆ ಬೈಬಲ್. ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೈಬಲ್ ತುಂಬಾ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. நான் அப்படியே ஓபனா சொல்றேன். ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. நீங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். ಇವತ್ತು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் எதுக்கான ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ஐயா. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೈ ಎತ್ತಿ. சும்மா செய்றீங்களா சம்பளம் வாங்குறீங்களா? ಸಂಬಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. இனிமே தசம பாகத்துல உண்மையா இருப்பேன்னு தீர்மானம் பண்ணுங்க. ದಶಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಜಾಯಿತಿ ನಿಲ್ತೀನಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ. அல்லேலூயா. ஐயா ಒಂದು ಅದು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಆವಾದ ರಾಜಾ. ಸರಿ ಆವೇ ಆವಾದ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು நீ எப்ப கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறியோ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் சரி செய்ய வல்லவர். ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ஆமென். எங்களுக்கு இல்லைன்னு உங்களை கேட்கல. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ. உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக தான் சொல்லுகிறேன். ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. அல்லேலூயா. நான் பாஸ்டர் பத்தி தீமையா நான் பேசவே மாட்டேன். ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾತಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ அப்படி சொன்னா ಬಾಯ್ತಾನೆ. ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟವರಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಳಿ ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. பாஸ்டர் பத்தி நீ என்ன பண்ணக்கூடாது? ಫಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? நல்லா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆமென். ஆமென். கர்த்தருக்கு அவத்து பிரசங்கங்கள் ನಮಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಏನು ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಾಧ್ಯ.
ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಅವನು ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. அவன் நடுவில் நான் இனிமேல் ஊழியக்காரனை குறித்து எனக்கு தீமை பேசவே மாட்டிட்டாங்க. இது சொன்னாங்க. நான் சேவக விரும்பாதி ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ வெரி சபையில விடுதலை சோதனை. சபையில யாரும் குறித்து கேவலமா பேசக்கூடாது. ಸೇವಕರ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. அவன் ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತೇ ಹೇಳಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆತರ பூ பண்ண ಅಂತ சொல்லுவியா? பூ பண்ணு ஒரு பாயிண்ட் ஆகிங்க நான் பேசிருந்தா சொல்லுவியா? ஊரெல்லாம் போயிட்டு ನಿನ್ನ ಮಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಊರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? பால் என் பொண்ணு பால்கிட்ட பேசியிருந்தா பால்கிட்ட தனி பால் பணம் பால் சொல்லுவியா? சொல்ல மாட்டேன்ல. மற்ற பிள்ளைங்களுக்கு கேவலமா பேசலாமா? ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ பண்ணுங்க, யாரையும் கேவலமா பேச மாட்டீங்க. ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. சுவிசேஷம் சொல்வதாய் தீர்மானம் பண்ணு. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡು. தானியேல் 6:17 ದಾನಿಯೇಲ 6:17 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ அதில் சீக்கிரம் வாசித்தீங்கன்னா சொல்லுங்க. சீக்கிரம் தானியேல் 6. ದಾನಿಯೇಲ 6:17 ತೆಗೆದವರು ಬೇಗ ಹೋಗಿ 6. ಕೂಡಲೇ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂದು ನವಿಯ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು. ದಾನಿಯೇಲನ ಗತಿಯು ಬೇರೆಯಾಗದಂತೆ ರಾಜನು ತನ್ನ ಮುದ್ರೆಯಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಮುಖಂಡರ ಮುದ್ರೆಯಿಂದಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ದೂರು ಮಾಡಿದನು. ಅನಂತರ ರಾಜನು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿನೋದವಾಗಿ தமிழ வாசிமா. ஒரு கல்கெடியினுடைய வாசலின் மேல் கொண்டுவந்து வைக்கப்பட்டு தானியேலை பற்றிய தீர்மானம் மாறாதபடிக்கு தானியேலை பற்றிய தீர்மானம் ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಂತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ஹalleluya. தீர்மானம் பண்ணிட்டான். அவன் தீர்மானம் பண்ணிட்டான். ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ஆனா அந்த கடைசி வசனம் சொல்லுகிறது, ಕೊನೆಯದಾಗಿ தாவீது காலத்திலும் கோரசின் காலத்திலும் தானியேலுடைய காரியம் ஜெயமாய் இருந்தது. ಕೋರಸಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹalleluya. உன்னை குறித்து யார் என்னன்னா தீர்மானம் பண்ணட்டும். ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನಾದರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ என்ன ஆகிற பாரு தீர்மானம் பண்ணட்டும். ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ நீ ಮಾಡಿ. நாசமா போயிடுவேன்னு சொல்லட்டும். ಈ ನಾಶವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ நீ உருப்பட மாட்டேன்னு சொல்லட்டும். ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. அவங்க என்னன்னா தீர்மானம் பண்ணிக்கிட்டோம். ஆண்டவர் நம்மை குறித்து ஒரு தீர்மானம் பண்ணி இருக்கிறார். உனக்கு எனக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் அவர். ಜಯ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எனக்கு பெரிய தீர்மானத்தை ஆண்டவர் செய்து வைத்திருக்கிறார். ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. நீங்க நினைக்கிறது போல இல்ல, நீங்க நினைக்கிறது போல இல்ல. ಎನಿಸುವ ರೀತಿಯಿಂದ ஆண்டவருடைய குடும்பத்தை குறித்து, பிள்ளைகளை குறித்து பெரிய தீர்மானத்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இதுதான் பைபிள் சொல்றது. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, அன்றையும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி, ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ அல்லேலூயா. அப்படி அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டிருந்த ಅವರ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು 8:35 ரோமಪುರದವರಿಗೆ 8:35 ರೋಮಪತ್ರಕ್ಕೆ சரி சரி 8:35 ರೋಮಪತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. என்னென்ன பாத்துக்கிற போட வையே எடுத்து படிச்சு என்ன உமதிருத்தம் என்னேரும் கொல்லப்பட்டாலும் அடிக்கப்படும் ஆடுகளைப் போல எண்ணப்படுகிறோம் என்று எழுதியிருக்கிறபடி நேரிட்டாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? அவருடைய தீர்மானத்தில் அழைக்கப்பட்டவன் சொல்றது இது. ದೇವರ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿದು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸುವವರು ಯಾರು? ಆಮೆನ್. கிறிஸ்துவின் அன்பிலிருந்து நம்மை பிரிப்பவன், ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸುವರು ಯಾರು? கிறிஸ்துவின் அன்பிலிருந்து ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸುವವರು ಅಗಲಿಸುವವರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಯಾರು? ಮರುಮಗಳ, ಸೊಸೆನ, ಅತ್ತೆನ, ಮಾವನ, ಗಂಡನ, ಹೆಂಡತಿನ, ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಏನು ಹಾಸಿಗೆ ಇಲ್ವಾ? ಉಪದ್ರವಮೋ ಉಪದ್ರವ, ವ್ಯಾಕುಲಮೋ ದುರ್ಮಮೋ ಪಸಿಯೋ ನಿರ್ವಾಣಮೋ நாச மோசமோ பட்டயமோ இவைகள் எல்லாவற்றிலையும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறாலே
முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுவர்களாய் இருக்கிறோம். மரணமானாலும் மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் இதெல்லாம் யார் சொல்றது? அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள். ದೇವರ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು. நாம தீர்மானம் பண்ணி வந்து இருக்கிறாங்களே, அவங்களே தீர்மானம் பண்ணவங்க. ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಜನಗಳಲ್ಲ. செருப்பு காணாம போயிட்டு அடுத்த வாரம் சர்ச்சைக்கு வர. ಚಪ್ಪಲಿ ಕಾಣಲಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ವಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರೋದು. ஏமா சர்ச்சைக்கு வரல? ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ஐயோ இந்த செருப்பு யாரோ எடுத்துட்டு போயிட்டாரு. ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾರೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. செருப்புக்கு சர்ச்சைக்கு வராத ஆளு. ಚಪ್ಪಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. இல்ல செருப்பு எடுத்து போயிட்டாரு சர்ச்சைக்கு வரல. ಚಪ್ಪಲಿ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ಎಲ್ಲ சொல்லுங்க பாஸ்டர். ಎಲ್ಲ சொல்லுங்க பாஸ்டர். வந்தா பாஸ்டர் தசமா கேக்குறாரு. எனக்கு பேஜார செக்கப் போயிட்டேன். ದಶಮ ಭಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டிருந்தா ದೇವರ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೆ மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் ಮರಣವಾದರೂ ಸರಿ ಜೀವವಾದರೂ உபத்திரமோ வியாகுலமோ ಉಪದ್ರವೋ பசியோ பட்டினியோ ಹಸಿವೋ ಅಥವಾ வியாதியோ வேதனையோ ರೋಗವೋ ವೇದನೆಯೋ கிறிஸ்துவின் அன்பிலிருந்து சபையிலிருந்து என்னை பிரிக்கவே முடியாது. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಭೆಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. வரும் காரியங்களானாலும் வரும் காரியங்களானால் உயர்வானாலும் உயர்வானால் தாழ்வானாலும் தாழ்வானால் வேறெந்த சிருஷ்டியானாலும் வேற எந்த சிருஷ்டியானால் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நல்ல நல்ல கை வச்சுங்க, நல்ல வச்சுக்கீங்க. பைப் வச்சுக்கோ. நீ பைப்ல கை வச்சுட்டுனா பிரச்சனை இல்லையா? ரெடியா வச்சுக்கோ, ரெடியா வச்சுக்கோ. இல்லைன்னா மண்டபம் நச்சு நஷ்டு போயிருக்கான். நான் யாருக்கும் பயப்படுறதில்லை. நான் தான் சொன்னார் ஐயா அடிக்க இல்லையா? கிறிஸ்துவுடைய சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டார் என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தட்டுமா நல்லா. அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர். ಆತನ ತೀರ್ಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. சர்ச்சைக்கு பயன்படாத கூட யாரும் வேடையா இல்லே அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர். ದೇವರ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ஆமென். ஹல்லேலூயா. சபைக்கு உண்மையா இருப்பீங்களா? ಸಭೆಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರ್ತೀರಾ? இந்த பாஷைக்கு உண்மையா இருப்பீங்களா? ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರ್ತೀರಾ? இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் பண்ணலாமா? ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ. பண்ணலாமா? ಮಾಡೋಣ. பிலிப் பாஷைக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுக்கலாமா? எங்க போனாலும் அங்கதான் வந்தீங்க. ஹல்லேலூயா. அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ, அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டிருந்தீங்க. ದೇವರ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಾದ್ರೆ, அவருடைய தீர்மானத்தின்படி நீ ஞானஸ்தானம் எடுத்திருந்தீங்க. ಅವರ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದಿರುವುದಾದ್ರೆ, அவருடைய தீர்மானத்தின்படி நீ சபைக்கு வந்திருந்தீங்க. ಅವರ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಾದ್ರೆ, அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அவர் ரத்தத்தையும் அப்பத்தையும் நீ புசித்திருந்தாயா? ಅವರ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಪಾಲುಂದಿರುವುದಾದ್ರೆ, யாரும் எவரும் எதுவும் உன்னை இயேசுவின் அன்பில் வந்து பிரிக்கவே ಯಾರು ಏನು ಇದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. எல்லாரும் கண்களை மூடுங்க. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚುವ. Thank you, Jesus. Hallelujah. எல்லாரும் எழுந்திருங்க, எல்லாம் எழுந்திருங்க. ஒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ நல்ல ತೀರ್ಮಾನ பண்ணுங்க. ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ. Praise the Lord. Hallelujah. அதனால தேவப்பிள்ளைகளே, நீங்க 21 நாள் உபவாசம் கொடுத்திருக்கிறீர்கள். ನೀವು ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು 21 ದಿನ ನೀವು ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ரொம்ப சந்தோஷம். ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ஆண்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். ದೇವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. பரவாயில்ல அண்ணா தேவப்பிள்ளைகளே. பரவாயில்ல. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ஆனால் ஒன்று செய்யணும். ಆದ ತುಂಬ ವಿಷಯ. ஒன்று நான் சொல்றது செய்தீங்களா? ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? எல்லாரும் கண்ணை மூடிங்க. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ. Please close your eyes. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ. ಅಲ್ಲಿನ ದೇವಪಿಡಿ ಪ್ರೀತಿ ದೇವ ಮಕ್ಕಳು, ರಕ್ಷಿತಪಟ್ಟು 20 ವರ್ಷ ಆಚೆ
ரட்சணை வந்து 20 வருஷம் ಆಯ್ತು, 30 வருஷம் ஆச்சு, 30 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 10 வருஷம் ஆச்சு. 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. உன்னுடைய வாழ்க்கையில ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ஒரு மாற்றமே இல்லை. ಒಂದು ಮಾರ್ಪಡುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ನಾಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, நாம தீர்மானம் பண்ணணும். ನಾವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. 9 மணிக்கு ஆராதனை, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಾಧನೆ, 10 மணிக்கு இருக்க நீ தீர்மானம் பண்ணணும். 10 ಗಂಟೆ ಓಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் 9 மணிக்கு இந்த இடத்துல வந்து நிற்பா. ದೇವರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. அது வந்து மக்களே, ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ, கர்த்தர் கொடுக்கிற காரியத்தில் நீ தீர்மானம் பண்ணாத. ದೇವರು ಕೊಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಡ. தேவனுடைய கொடுக்கிற காரியத்தில் நீ தீர்மானம் பண்ணாத. ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಡ. கர்த்தர் என்ன தீர்மானம் பண்றாரோ அதை செய்து பார். ದೇವರು ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡು. கர்த்தர் உன்னை இதே இடத்துல உயர்த்துவா. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ உன் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக போகிறது. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿ உனக்கு நல்ல திருமணம் நடக்க போகிறது. ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ திருமணம் நடக்க போகிறது. ಒಳ್ಳೆ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯ உன் ನಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ அடிக்கடி குடும்பத்திலே வியாதி பலவீனங்கள், ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನ அடிக்கடி ரொம்ப வியாதி பலவீனங்கள் ಆಗಾಗ ಬರುವಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ இயேசுவின் நாமத்திலே நீங்க போகிறது. ಎಲ್ಲವೂ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ஆண்டவன் கணவனை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ಗಂಡನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ உன் மனைவியை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. உன் பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ இந்த ಮಾಡ್ತಾರೆ. சபையை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. இன்னும் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. நீ சொல்லு, ನೀನ್ ಹೇಳು, இனி என்னுடைய தீர்மானம் அல்ல ஆண்டவரே, ಇದು ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ ದೇವರೇ, உம்முடைய தீர்மானம் என்னிலே நிறைவேறட்டும். ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் ஜோராಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ದೇವರಿಗೆ எல்லாரும் நல்ல சத்தமா அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்ட ஜனங்கள், அவருடைய தீர்மானத்தின்படி கர்த்தர் நம்மை அழைத்து வந்திருக்கிறோமே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க கர்த்தருடைய தீர்மானத்தின்படி நீங்கள் நிச்சயமாக ஒரு தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு நாள் வெட்கப்பட்டு போயிருப்பாங்க. எத்தனை உபத்திரம் வந்தாலும் பாடுகள் வந்தாலும் அவருடைய அன்பை விட்டு எதுவுமே பிரிக்க முடியாது. யாருக்கு? அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள். ஹல்லேலூயா. நாம் எல்லாரும் இன்றைக்கு அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். கூட கடைசியாக தேவ சமூகத்தில் ஆராதனை ஜெபித்து ஒப்பு கொடுத்து நம்ம முடிக்க போகிறோம். இந்த வேலையில வந்திருக்கிற பாஸ்டர் பால் அவர்கள் இந்த செய்திக்காக வந்த ஜனங்களுக்காக அவருடைய தீர்மானத்தின்படி எல்லாரும் இந்த நாளில் வாழ ஒப்பு கொடுக்கிறதுக்காக அவர் ஜெபித்த உடனே ஆசீர்வாதத்தை கூறி முடிக்கிறார். ನಾವು ಕಡೆಗಳ ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಕರಗಳು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ತನ್ನ ದಾಸನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆತನ ಚಿತ್ತದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇವತ್ತು ದೇವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಇವತ್ತು ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನೋಡುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನ ನೋಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಏನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ದೇವರ ಸಂವಿಧಾನದ 21 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಶಂಕರರ ಮರಮರಿದು ನಿರಿಕರರ ಮರಮರಮರಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಲೋಕಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ, ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಕರ್ತನೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವಪ್ಪ ದಾಸರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಇದೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದೋ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಪಡೆದ ದೈವ ಸೇವಕರನ್ನ ಈ ಸಭೆ ಭಾಷಣ ಕರ್ತನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಇದೋ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ಸಭೆ ಕರ್ತನೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಕರ್ತನೆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇವಕಾಗುವುದನ್ನು ಕೃಪೆ ತೋರಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬರಿದಾಗಿ ಬರಿದಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುವ ಕೃಪೆ ತರಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡ್ತೇನೆ. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என்னுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகலமும் என்றும் வருவார். ஆமென். நம் கர்த்தராகிய தேவனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய